दौड़ेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। टीवी देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। वड्डी खबर इस वेले दी पंजाब दे ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ खुद एक वीडियो राही सुनेहा जारी करते हैं, जिस दे विच जिहड़ा की है फैसला सुनाया जाता है सीएम मान वालों, जिहड़ा की है विजय सिंगला नूं सेहत मंत्री दे अहुदे उत्तों बरखास्त कर दिता जाता है। तो उस तो बाद गिरफ्तारी हुंदी है। तां इस सारे मामले दे विच जांच लगातार चल रही है। तो इस दे विचकार विजय सिंगला वालों मोहाली कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई सी कि उन्हां दे उत्ते लगे आरोप गलत ने, बेल दिती जावे। कॉल रिकॉर्डिंग जिहड़ी इस सारे मामले दे विच एक रिकॉर्डिंग सामने आई सी, जिस दे विच सुनिया जा सकदा सी कि किवें उन्हां दे पीए जिहड़े ने रिश्वत मंग रहे ने एक कर्मचारी दे कोलों। तां उह सारी गल उत्ते उन्हां दा कहना सी कि कॉल रिकॉर्डिंग दी कोई पुष्टि नहीं, वो फेक है। ये गल आखी गई सी विजय सिंगला दे पक्ष दे लोकां दे कोलों वकालत करन वालियां वल्लों। तां मोहाली कोर्ट दे विच बेल पटीशन भी पा दी गई सी, तां वो बेल पटीशन खारज की गई है। तां लिखती रूप दे विच ऑर्डर जारी होए ने, बेल पटीशन खारज कर दी गई है। तो ये तस्वीरां ने जदों गिरफ्तारी तो बाद मोहाली कोर्ट दे विच जिहड़ा की है पेश किया गया सी। विजय सिंगला पंजाब दे सेहत मंत्री रह चुके, जिन्हां दे उत्ते रिश्वतखोरी दे दोष लगदे ने। सरकारी टेंडर सेहत विभाग दे विचों जिन्ने सरकारी टेंडर जारी हो रहे सी उन्हां दे प्रतिशत वंड के विच जिहड़ी रिश्वतखोरी की जा रही सी सेहत मंत्री विजय सिंगला दे वल्लों, जिस तो बाद कि वड्डा एक्शन लिया जाता है। ना सिर्फ अहुदे तो बरखास्त किया जाता है बल्कि गिरफ्तारी भी हुंदी है, परचा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाती है। कार्रवाई भी खुद सीएम मान वल्लों करवाई जाती है। सब तो पहला सीएम मान ही लोकां लई एक वीडियो जारी करते हैं, जिस दे विच ओह गल कहंदे नज़र आउंदे ने कि जेकर किसी होर सरकार का कोई मंत्री हुंदा तो उस मुख मंत्री ने शायद इस गल का लकोर रख लेना सी, पर यह आम आदमी पार्टी की सरकार है तो लोगों के लिए सदा ही काम करेगी। तो जेकर कोई अजिही रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार करेगा तो उसनूं कदे भी स्वीकारिया नहीं जाएगा। तो सीधे तौर पर अपने ही मंत्री के उत्ते सीएम मान वालों एक्शन लिया गया सी, जो कि एक वड्डा झटका साबित होया सी। तो मानसा तो सिद्धू मूसेवाला नूं हरा के विजय सिंगला सेहत मंत्री दे अहुदे ते काबज होए सी। तो उन्हां दे उत्ते वड्डी कार्रवाई मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों कीती गई सी, अहुदे तो बरखास्त करके ते फिर परचा दर्ज करके गिरफ्तारी पाई गई सी। सीएम मान वल्लों ये सारा एक्शन जिहड़ा कि खुद अपनी निगरानी दे विच करवाया गया। सोशल मीडिया ते वीडियो राही सुनेहा जारी करके सीएम मान लोकां नूं ये गल दसदे ने कि किस तरीके उन्हां ताईं कुछ दिन पहला ही ये सारा मामला पहुँच गया सी, जिस दे विच उन्हां दे ही मंत्री उत्ते भ्रष्टाचार करन दे दोष लग रहे सी। तां किस तरीके पूरा वेरवा सामने आया सी कि विजय सिंगला सेहत मंत्री दे पीए दे थरू जिहड़ा की है रिश्वतखोरी चलाई जा रही सी। विजय सिंगला दे परसनल असिस्टेंट जाके कर्मचारी दे कोलों रिश्वत मंगते हैं। जिन्ने करोड़ का टेंडर जारी हुंदा है उसका 2% रिश्वत दे विच मंगिया जाता है। तो पंजाब भवन के किस कमरे दे विच बैठ के सारी प्लैनिंग हुई सी, सारी रिश्वतखोरी वाली घटना हुई सी जदों रिश्वत मंगी गई सी। इकल्ली गल का वेरवा परचे दे विच लिखाया गया, FIR दे विच लिखाया गया उस शख्स के वल्लों, उस कर्मचारी वल्लों जिस वल्लों जिहड़ा की शिकायत दर्ज करवाई गई। तो सीएम मान कोल जिहड़ा की है यह शख्स कुछ दिन पहला पहुँचता है, दसदा है कि किस तरीके उन्हां दी सरकार दे सेहत मंत्री सरकारी टेंडरां दे विच अपनियां धांधलियां कर रहे ने
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।